Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Ram. Hare Krishna. Sri Radha Govinda Disponente Srimad Bhagavatam Sagalam Sagalam Avantanati Mirandasya Nananchana Sharavya Chashurun Vidam Yena Tasmai Sri Guruvenam Sri Chaitanya Mano Vishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamahyam Dadati Savatanti Vandeham Sri Guru Sri Udapatakamelam Sri Guru Vaishnavam Sri Rupam Sagrajadam Saganaragunatanikam Tam Sajivam Satvaitam Savadudam Varijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Sri Radha Krishna Padam Saganadalitam Sri Vishaga Nidam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpade Gopesha Gopika Ganda Radha Kanda Namastu Sapta Kanchana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Rishabhana Sudhi Devi Pranamami Haripriya Vancha Kalpatarupasya Kripa Sindhu Kevacha Patidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktirubhasarupam Bhaktavadaram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam Nityananda Mahanami Sarvanandagaram Varam Harinama Pradandevam Avaduta Shiromani Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurideshanam Namo Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swamini Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharni Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshadarane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gauravaktavi Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gauravaktavi Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തതിന്റെ ബാക്കി കുറച്ചുകൂടി അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാനുണ്ട് അല്ലെ. ഇന്നലെ 25 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. കുറച്ച് സ്ക്രീനിൽ കുറച്ച് കളയുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഈ ശ്ലോകം ഇന്നലെ എടുത്തതാണ്. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം കുറച്ചുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം.
ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഭൂമിദേവി വർണ്ണിക്കുന്നതാണ്. സത്യം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്യം ശൗചം ദയാ ശാന്തി ത്യാഗ സന്തോഷാർജവം ശമോദമസ്തവ സാമ്യം ദിദിക്ഷോ പരതിശ്രുതം ജ്ഞാനം വിരക്തിരൈശ്വര്യം ശൗര്യം തേജോ ബലം സ്മൃതി സാദൃന്ദ്യം കൗശലം ഗാന്ധി ധൈര്യം മാർദ്ദവമേവ ച പ്രാഗൽഭ്യം രശയശീലം സഹ ഓചോ ബലം ഭഗ ഗാംഭീര്യം സ്ഥൈര്യമാസ്തിക്യം കീർത്തിർമാനോനഹം കൃതി ഏതേ ചാന്യേ ച ഭഗവാൻ നിത്യായത്ര മഹാഗുണ പ്രാർത്യാ മഹത്വമിച്ഛത്തിർന പിയന്തി സ്മ കർഹിചിത് തേനാഹം ഗുണപാത്രേണ ശ്രീനിവാസേന സാമ്പ്രതം ശോചാമി രഹിതം ലോകം പാപ്നാ കലിനേഷിതം. ധർമ്മരാജാവിനോട് ഭൂമിദേവി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ 40ഓളം ഗുണങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നാൽ 40 ഭഗവാന് 64 ഗുണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. വിഷ്ണുവിന് 60 ഗുണങ്ങളാണെന്ന് പറയും. 64 ഗുണങ്ങളാണ് ഭഗവാന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് 4 ഗുണങ്ങൾ. രൂപമാധുരി, പ്രേമമാധുരി, ലീലാമാധുരി, ഭക്തമാധുരി, ഇങ്ങനെ 4 ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാന് മാത്രമായിട്ടുള്ളത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് മാത്രമായിട്ട്. അപ്പോ അതിലും കുറവാണ് 60 വിഷ്ണുവിന്, പിന്നെ അതിൽ കുറവാണ് ശിവനും ബ്രഹ്മാവിനും മറ്റുള്ളവർ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട 40 ഇവിടെ പരാമർശിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഭൂമിദേവി പറയുന്നു, അപ്പൊ ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ വസിക്കുന്നു. അവയ്ക്ക് പുറമെ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താനാവാത്ത മറ്റനേകം അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ ശാശ്വതമായി അദ്ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. മുഴുവനായിട്ടും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും നന്മയുടെയും സർവ്വ സൗന്ദര്യങ്ങളുടെയും നിറകുടമായ ആ പരമദിവ്യ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ കലിയുഗം അതിന്റെ പ്രഭാവം സർവ്വയിടത്തും വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥിതി വിശേഷം ദർശിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അത്യന്തം വ്യസനമുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോയി അല്ലെ. അതിലെ ഭൂമിദേവി അത്യന്തം വ്യസനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് ഇന്നലെ ഭാവാർത്ഥം കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നു. എന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദരി ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ജീവഗോസ്വാമിയൊക്കെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇതാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഈ പാരഗ്രാഫ്. 14ാമത്തെ ഗുണമായ വിജ്ഞാനം അഥവാ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ 1 ബുദ്ധി, 2 കൃതജ്ഞത, 3 കാലദേശ വസ്തുക്കളുടെ സാഹചര്യക പാരിസ്ഥിതിക ശക്തി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഗ്രഹണശക്തി, 4 സർവ്വതിനെയും സംബന്ധിച്ച പരിപൂർണ്ണ ജ്ഞാനം, 5 ആത്മജ്ഞാനം എന്നിങ്ങനെ 5 ഉപശാഖകളായി വീണ്ടും വിഭജിക്കാം. നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തായി ഓക്കെ. ശ്രീജ വിജയ മാതാജിക്ക് കേൾക്കാലോ അല്ലെ? സ്ക്രീനും കാണുന്നില്ലേ? ഇതിനെ വീണ്ടും 5 ശാഖകളായി വിഭജിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. വിജ്ഞാനത്തെ സ്വന്തം അഭ്യുതകാംക്ഷികളോട് നന്ദിയില്ലാത്തവർ വിഡ്ഢികൾ മാത്രമാണ്. എത്രയായാലും ഭഗവാന് സ്വയം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ മറ്റാരിൽ നിന്നും സഹായമോ ഉപകാരമോ ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ മറ്റാരുടെയും സഹായത്തിന്റെ ആവശ്യമേയില്ല. എങ്കിലും സ്വഭക്തരുടെ നിഷ്കളങ്ക സേവനത്താൽ അദ്ദേഹം നേട്ടമുണ്ടായതുപോലെ വികാരം കൊള്ളുന്നു. ആവണ്ണം അലൗകികവും നിരുപാധികവുമായ സേവനത്തിൽ ഭഗവാന് സ്വഭക്തരോട് കൃതജ്ഞാപൂർവമായ അനുകമ്പയുണ്ടാവുകയും സേവനത്തിലൂടെ സ്വഭക്തർക്ക് അവർ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും തിരികെ നൽകാൻ ഭഗവാൻ യത്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് സേവനം സ്വന്തം അതീന്ദ്രിയ നേട്ടമാകുന്നു. ആകയാൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനിൽ നിന്നും യാതൊന്നും തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. സർവം ഗലിതം ബ്രഹ്മ എന്ന വേദനീതിവാക്യത്തിന്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും സർവസന്നിധമായ ഭൗതികാകാശം പോലെ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാപുരത്താൽ അഥവാ ദീപ്തി പ്രഭാവത്തിന്റെ തേജോകിരണങ്ങൾ സർവ്വതിലും ആന്തരികവും ബാഹ്യമായി വർത്തിക്കുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം സർവവ്യാപിയാണെന്നും സർവജ്ഞാനിയാണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു.
ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റ് ജീവസത്തകളിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന തൻ്റെതായ ചില സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അത്യന്തം ശ്രേഷ്ഠവും മനോഹരമായ സൃഷ്ടിയായ രാധാറാണിയുടെ പോലും ഹൃദയം കവർന്ന അതിവിശിഷ്ടമായ ചില സവിശേഷ സൗന്ദര്യ ഗുണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ആകയാലാണ് അദ്ദേഹം കാമദേവനെ പോലും മോഹിപ്പിക്കുന്നവൻ അഥവാ മദനമോഹനൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ മറ്റ് അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ സൂക്ഷ്മ വിശകലനം നടത്തി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷനായ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ തന്നെയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അചിന്ത്യമായ ശക്തിയുള്ളവനാണ്. ആകയാൽ അദ്ദേഹം അനന്ത ശക്തിമാനാകുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം യോഗേശ്വരൻ അഥവാ എല്ലാ നിഗൂഢ ശക്തികളുടെയും പരമഗുരുവാണ്. യോഗേശ്വരനാകയാൽ സനാതനത്വം, പരമാനന്ദം, വിജ്ഞാനം എന്നിവയുടെ സമന്വയമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാശ്വതരവും ആത്മീയവും അല്ലെ. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദമയനാണ് അല്ലെ. സനാതനത്വം, പിന്നെ വിജ്ഞാനം, പിന്നെ പരമാനന്ദം, സത് ചിത് ആനന്ദം എല്ലാം പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളത്. വിജ്ഞാനം എന്ന ഭഗവാന്റെ നിത്യസ്വരൂപത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിൽ സംതൃപ്തരാകുന്നവർ അഭക്തർക്ക് ഭഗവാന്റെ വിജ്ഞാനം അഥവാ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന ഗുണത്തിന്റെ ശക്തിമത്തായ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുകയില്ല. എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാക്കളും ജ്ഞാനത്തിൽ ഭഗവാനോളം തുല്യനാകാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നു. മറ്റ് ജ്ഞാനങ്ങളെയൊക്കെയും എക്കാലത്തും അപര്യാപ്തവും വഴങ്ങുന്നതും അളക്കാവുന്നതുമാകുന്നു. അതേസമയം ഭഗവത് ജ്ഞാനം അഥവാ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച ജ്ഞാനം എന്നെന്നും സ്ഥിരീകൃതവും അലൗകികവും ആകുന്നു എന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ദ്വാരകവാസികൾ എന്നും അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും വീണ്ടും ദർശിക്കാനുള്ള അവരുടെ വ്യഗ്രത എന്നെന്നും വർദ്ധമാനമായി കൊണ്ടേയിരുന്നു. ജീവസത്തകൾക്ക് ഭഗവത് ഗുണങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യം എന്ന നിലയിൽ വിലമതിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ അത്തരം തുല്യതയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് അവർക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ല. കാരണസാഗരത്തിൽ ഗഹനാർത്ഥ പ്രധാനമായ സുഷുപ്തിയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ യോഗനിദ്രയെ സംബന്ധിച്ച സ്വപ്നാവസ്ഥയാണ് മഹത്വത്വം. ആ മഹത്വത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് അഥവാ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ അവതരണമായി ഈ സമ്പൂർണ്ണ സൃഷ്ടിയും കാണപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ സ്വപ്നാവസ്ഥയും യഥാർത്ഥ പ്രാദുർഭാവങ്ങളാണെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ആകയാൽ സർവ്വതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നു. ആയതിനാൽ എപ്പോഴൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണതയിൽ അവതരിക്കും. ഭഗവാൻ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതൊക്കെയും ആകയാൽ സൃഷ്ടി വിഷയങ്ങളെ അദ്ദേഹം പരിരക്ഷിക്കുന്നു. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കയാൽ അദ്ദേഹത്താൽ വധിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് കൂടി അദ്ദേഹം മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് വധിക്കപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ മോക്ഷം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും മോക്ഷം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ശത്രുപക്ഷത്തായിരുന്നിട്ട് പോലും അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും. ആകയാൽ എല്ലാ ദേവന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായ ബ്രഹ്മമഹേശ്വരന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യനാണ് അദ്ദേഹം. സ്വന്തം പുരുഷാവതാരത്തിൽ പോലും സൃഷ്ടിശക്തിയുടെ അധിപനാണ് അദ്ദേഹം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 9:10 സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ സർഗാത്മക ഭൗതിക ശക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞാനുസരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഭൗതിക ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്വിച്ച് ആകുന്നു. മാത്രമല്ല അസംഖ്യം ലോകങ്ങളിലെ ഭൗതിക ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അഖില ലോകങ്ങളുടെയും അസംഖ്യ അവതാരങ്ങളുടെയും മൂലകാരണവും അദ്ദേഹമാകുന്നു. മനുവിനൊരു ലോകത്തിൽ മാത്രം 5 ലക്ഷത്തിൽ പരം അവതാരങ്ങളുണ്ട്. ഇതര ലോകങ്ങളിലെ അവതാരങ്ങൾക്ക് പുറമെയാണിത്. എങ്കിലും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ മഹത്വത്തിനപ്പുറം അവതാരങ്ങൾ എന്ന പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ വിഭിന്ന വൈകുണ്ഠങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായ വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്. മഹത്തത്വത്തിലെ അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങൾക്കുള്ളിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെക്കാൾ കുറഞ്ഞപക്ഷം 3 മടങ്ങധികം ഗ്രഹങ്ങൾ ആത്മീയ ആകാശത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ നാരായണ രൂപങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാസുദേവ ഘടകത്തിന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. ആകയാൽ അദ്ദേഹം ഒരേ സമയം വാസുദേവനും നാരായണനും കൃഷ്ണനുമാകുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഹരേ മുരാരി, ഹേ നാഥ നാരായണ വാസുദേവ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാം അദ്ദേഹമാകുന്നു. ആകയാൽ ആർക്കും എത്ര തന്നെ ശ്രേഷ്ഠനായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെ ഗണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ശ്രീ പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ 40ഓളം ഗുണങ്ങളെ എടുത്തു പറയുന്നു. അതിനെ തന്നെ വീണ്ടും വിഭജിച്ചിട്ട് ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ ജീവഗോസ്വാമിക്ക് അതിനെ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞതിനെ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 64 ഉണ്ട്. അതിൽ 4 തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അത് വേറെ ആർക്കുമില്ല, വിഷ്ണുവിനുമില്ല, മറ്റാർക്കുമില്ല.
വിഷ്ണുവിന് 60 ഗുണങ്ങളാണ്. പിന്നീട് അതിലും താഴെയായിട്ട് ആണ് ശിവനും ബ്രഹ്മാവിനും ഒക്കെ ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദ് പറയുന്നു, ഭൂഗോളത്തെ തവിട് പൊടിയാക്കി അതിലെ കണങ്ങളെ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ ഒരുപക്ഷെ സാധ്യമായാൽ പോലും ഭഗവാന്റെ അത്യഗാധമായ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ നിർണയിക്കുക അസാധ്യമാണ്. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ ഭൂമിയെ തവിട് പൊടിയാക്കിയാൽ അതിലെ കണങ്ങളെ എണ്ണി തീർച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും, അത്രയും അതിലും പ്രയാസമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അനന്തൻ പോലും അല്ലെ 1000 ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇവിടെ പറയുന്നു, ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റുന്നു. നമുക്കറിയാം, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ തന്നെ ധാരാളം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പാണ്ഡവർക്ക് രക്ഷകനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എല്ലാ തരത്തിലും പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. വൈഫൈ വർക്ക് ആവുന്നില്ല, ഔട്ടായിട്ട്. ഓക്കെ സാറല്ല, ലൈവ് ഓക്കെ. ശ്രീജ മാതാജി ലൈവിന്റെ ഷെയർ ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ, ലൈവ് പോകാൻ പറ്റില്ല, വൈഫൈ വർക്ക് ആവുന്നില്ല. ടെമ്പിളിലാണ് അതിന്റെ കണക്ഷൻ ഉള്ളത്, ഇടയ്ക്ക് ലൂസ് കോണ്ടാക്ട് ആവുന്നത് കൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ ആദ്യം കണക്ഷൻ പോയിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ അകത്ത് ബാക്കി ഭാഗങ്ങളും കൂടി നോക്കാം. ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് സ്ക്രീനിൽ കാണില്ല കേട്ടോ, ലാപ്ടോപ്പ് വർക്ക് ആവുന്നില്ല, വൈഫൈ കട്ടായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന് അനേകം വിസ്തരണങ്ങൾ ഉള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ നാരായണ രൂപങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാസുദേവ ഘടകത്തിന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണെന്ന് പറയും. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ദ്വാരകയിലൊക്കെയുള്ള വിസ്തരണങ്ങൾ വാസുദേവന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. 16,108 രൂപമായിട്ട് ഭഗവാൻ മാറുകയുണ്ടായി അല്ലെ, 16,000. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങളും വരുന്നത് വാസുദേവ കൃഷ്ണനാണ് അല്ലെ. ഓ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എന്നാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ അതേപോലെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിൽ അതേ കൃഷ്ണനുണ്ട്, എവിടെയും പോകുന്നില്ല. വൃന്ദാവനം പരിത്യജ പദം ഏകന്ന ഗച്ഛതി എന്ന് പറയും. വൃന്ദാവനം വിട്ട് എവിടേക്കും ഭഗവാൻ പോകുന്നില്ല. ഓ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ആകയാൽ അദ്ദേഹം ഒരേ സമയം വാസുദേവനും നാരായണനും കൃഷ്ണനുമാകുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഹരേ മുരാരേ ഹേ നാഥ നാരായണ വാസുദേവ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാം അദ്ദേഹമാകുന്നു. ആകയാൽ ആർക്കും
എത്ര തന്നെ ശ്രേഷ്ഠനായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെ ഗണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഈ വരികള് വില്ലുമംഗലം ഠാക്കൂറിൻ്റെതാണെന്നാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീർത്തനത്തിലുള്ള വരികളാണ്. അപ്പോ ഇതേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അനേകം വിസ്തരണങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. ഓരോരോ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അനേകം രൂപങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും അല്ലെ, അവതാരങ്ങൾ പറയുന്ന സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകൾ പോലെയാണ്. പാലാഴി മദനത്തിന്റെ ആ ലീലയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ അനേകം അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. എല്ലാ അവതാരങ്ങളെയും എല്ലായിടത്തും പരാമർശിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടായി ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ 1-ാം സ്കന്ധത്തിൽ. എന്നാൽ അതിൽ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, അതുപോലെ തന്നെ ജയദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദശാവതാരത്തിന്റെ 10 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാന് അനേകം അവതാരങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളൊന്നും ആരെക്കൊണ്ടും അത് കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു. പിന്നീട് നമുക്ക് 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, സാറല്ല, നാളെ ചൊല്ലാം. ഇതിപ്പം രണ്ടിലും കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ആ ഫോണിന്റെ നെറ്റിന് പ്രശ്നം ചെറിയ ലാപ്ടോപ്പ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ സാറല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് നാളെ ശ്ലോകം ചെല്ലാം. ആരെങ്കിലും ഭാഗവതം ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അതിൽ നോക്കിയിട്ട് ചൊല്ലാം. സ്ക്രീന് ഷെയർ ആവില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. ഞാനിപ്പോ ചൊല്ലാം. കയ്യിൽ ഭാഗവതം ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അതിൽ നോക്കിയിട്ട് ചൊല്ലാം. അല്ലാത്തവർക്ക് നാളെ ചൊല്ലാം കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആത്മാനം ചാനുശോചാമി ഭവന്തം ചാമരോത്തമം ദേവാൻ പിതൃൻ ഋഷീൻ സാധൂൻ സർവാൻ വർണ്ണാംസ്തദാശ്രമാൻ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആത്മാനം ചാനുശോചാമി ഭവന്തം ചാമരോത്തമം ദേവാൻ പിതൃൻ ഋഷീൻ സാധൂൻ സർവാൻ വർണ്ണാംസ്തദാശ്രമാൻ. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ചൊല്ലാം. സ്ക്രീന് ബുക്സ് ഉള്ളവർ നോക്കി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോണിലായോണ്ട് അത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആത്മാനം ചാനുശോചാമി ഭവന്തം ചാമരോത്തമം ദേവാൻ പിതൃൻ ഋഷീൻ സാധൂൻ സർവാൻ വർണ്ണാംസ്തദാശ്രമാൻ. ആത്മാനം ചാനുശോചാമി ഭവന്തം ചാമരോത്തമം ദേവാൻ പിതൃൻ ഋഷീൻ സാധൂൻ സർവാൻ വർണ്ണാംസ്തദാശ്രമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇപ്പൊ ബുക്സിൽ നോക്കിയിട്ട് ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നവര് ഇപ്പൊ സ്ക്രീൻ ഇതിൽ കാണിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ നാളെ ചൊല്ലാം. അപ്പോ ബുക്സ് കയ്യിലുള്ളവര് ചൊല്ലിക്കോളും. മാലതി മാതാജി ഉണ്ടോ കയ്യില് ബുക്സ്? അപ്പൊ ചൊല്ലിക്കോളും മാതാജി. ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കോളും മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ.
ബുക്കില്ല പ്രഭുജി. ബുക്ക് കയ്യിലില്ല പ്രഭുജി. ഓക്കെ, അതിപ്പോ സ്ക്രീന് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബുക്സ് ഉള്ളവർ കൈ ഉയർത്തിയാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരും കൈ താഴ്ത്തില്ല. രാജമാതാജി ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആത്മാനം ചാനുശോചാമി ഭവന്തം ചാമരോത്തമം ദേവാനിർഷിൻ പൃഥിൻ സാധുൻ സർവാം വർണ്ണാസ്തദാശ്രമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ട് കൈ താഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. എനിക്ക് ഫോണിൽ എല്ലാം കൂടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. പ്രതിഭ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മാനം ചാനുശോചാമി ഭവന്തം ചാമരോത്തമം ദേവാനിർഷിൻ പൃഥിൻ സാധുൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ശാരദ നായർ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആത്മാനം ചാനുശോചാമി ഭവന്തം ചാമരോത്തമം ദേവാൻ പൃഥിം ഋഷീൻ സാധൂൻ സർവാൻ വർണ്ണാസ്തദാശ്രമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആത്മാനം ചാനുശോചാമി ഭവന്തം ചാമരോത്തമം ദേവാനിർഷീൻ പിതॄൻ സാധൂൻ സർവാൻ വർണ്ണാം സദാശ്രമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, സതിദേവി അമ്മ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആത്മാനം ചാനുശോചാമി ഭവന്തം ചാമരോത്തമം ദേവാൻ പിതൃൻ സാധൂൻ സർവാൻ വർണ്ണാം സദാശ്രമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, അനിതകുമാരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആത്മാനം ചാനുശോചാമി ഭവന്തം ചാമരോത്തമം ദേവാൻ ഋഷീൻ പിതൃൻ സാധൂൻ സർവാൻ വർണ്ണാം തദാശ്രമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, സ്വർണപ്രഭ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആത്മാനം ചാനുശോചാമി ഭവന്തം ചാമരോത്തമം ദേവാൻ പിതൃൻ സാധൂൻ സർവാൻ വർണ്ണാം തഥാശ്രമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ലതാസി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആത്മാനം ചാനുശോചാമി ഭവന്തം ചാമരോത്തമം ദേവാൻ പൃഥിൻ ഋഷീൻ സാധൂൻ സർവാൻ വർണ്ണാസ്തദാശ്രമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയകുമാരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആത്മാനം ചാനുശോചാമി
ഭവന്തം ചമരോത്തമം ദേവാൻ പിതൃൻ ഋഷീൻ സാധൂൻ സർവാൻ വർണ്ണാംസ്തദാശ്രമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി, അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് നാളെ ചൊല്ലാം കേട്ടോ. സോറി, അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമായതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം വായിക്കാം, വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ് വായിക്കാം. ആത്മാനം എന്നെക്കുറിച്ച് ചാവും അനുശോചാമി വിലപിക്കുന്നു. ഭവന്തം താങ്കളെ കുറിച്ച് ചാവും അമര ഉത്തമം ദേവന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠൻ ദേവന്മാരെ കുറിച്ച് പിതൃലോകവാസികളെ കുറിച്ച് ഋഷിമാരെ കുറിച്ച് സാധുൻ ഭക്തരെ കുറിച്ച് സർവാൻ അവരെല്ലാവരും വർണ്ണാൻ വിഭാഗങ്ങൾ തഥാ അതുപോലെയും ആശ്രമാൻ മാനവരുടെ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥിതി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എ സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അല്ലയോ ദേവശ്രേഷ്ഠരെ, ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ചും താങ്കളെക്കുറിച്ചും പിന്നെ ദേവന്മാരെ കുറിച്ചും സന്യാസിമാരെ കുറിച്ചും പിതൃലോകവാസികളെ കുറിച്ചും ഭഗവത് ഭക്തരെ കുറിച്ചും മാനവ സമൂഹത്തിലെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മവ്യവസ്ഥിതിക്ക് വിധേയമായ എല്ലാവരെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ മനുഷ്യരും ദേവന്മാരും ഋഷികളും പിതൃലോക നിവാസികളും ഭഗവത് ഭക്തരും ജീവിതത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥിതികളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം കൂടിയേ തീരൂ. മനുഷ്യജീവിതവും മൃഗജീവിതവും തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവ് ദേവന്മാരെ ബന്ധമുള്ള ഋഷിമാരുടെ അനുഭവജ്ഞാനം മാർഗദർശനം നൽകുന്ന വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയമായ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ആരംഭിച്ച് ക്രമേണ നിരപേക്ഷവും പരമസത്യവുമായ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ ശാശ്വത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന പരകോടിയിലേക്ക് ഉദ്ധാനം ചെയ്യുന്നു. മൃഗാവബോധത്തെ മനുഷ്യാവബോധമായും മനുഷ്യാവബോധത്തെ ഈശ്വരാവബോധമായും പടിപടിയായി ആവിഷ്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഈശ്വരനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം വിഡ്ഢിത്വം അധികരിച്ച് ശിഥിലമായി തീരുകയും സമാധാനപരവും പുരോഗമനോന്മുഖമായ ജീവിതത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പദ്ധതിയും തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കലിയുഗത്തിൽ വിഷസർപ്പത്തിന്റെ ആദ്യ ആക്രമണം ഈശ്വര സൃഷ്ടിത വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥിതിക്കെതിരായി ആകുന്നു. അപ്രകാരം തെറ്റായ ജന്മാവകാശം കൊണ്ട് മാത്രം ബ്രാഹ്മണനെ പോലെ യോഗ്യനായ വ്യക്തിയെ ശൂദ്രൻ എന്ന് വിളിക്കുകയും യോഗ്യതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശൂദ്രനെ ബ്രാഹ്മണനായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജന്മാവകാശത്താൽ മാത്രം ബ്രാഹ്മണനായി കരുതുക നിശ്ചയമായും ആധികാരികമല്ല. എങ്കിൽ തന്നെയും ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനാവുക എന്നത് ഉപാധികളിൽ ഒന്നിന്റെ പൂർത്തീകരണമാകുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യഥാർത്ഥ യോഗ്യതകൾ മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും സംയമനം, സഹനം, ലാളിത്യം, പരിശുദ്ധി, വിജ്ഞാനം, സത്യസന്ധത, ഭക്തി, വേദജ്ഞാനത്തിൽ വിശ്വാസം എന്നിവയാകുന്നു. ആധുനിക യുഗത്തിൽ പരിചിന്തനീയമായ അവശ്യ യോഗ്യതകളെ പാടെ തിരസ്കരിക്കുന്ന ജന്മാവകാശത്തെ രാമചരിത മാനസത്തിന്റെ രചയിതാവും സുവിഖ്യാതനുമായ സഭ്യനുമായ കവി പോലും അനുകൂലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയെല്ലാം കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഭാവം നിമിത്തമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ആകയാൽ പശുവായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിദേവി വ്യസനകരമായ അവസ്ഥയിൽ വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അപ്പോ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥിതിക്കെതിരായിട്ടാണ് ഈ കലിയുഗത്തിലെ അക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പലരും പറയും, എന്താ പറയാ, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ. ഭഗവാൻ എന്നാലും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, ചാതുർവർണ്ണം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായിരുന്നു അജാമിളൻ അല്ലെ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അത്യന്തം മോശപ്പെട്ട രീതിയിലായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ മഹാകാരുണ്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഹേമകിങ്കരന്മാരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിച്ചു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ
ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ധാരാളം പേരുണ്ട്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആയാലും അദ്ദേഹം ഒരു താഴ്ന്ന കുലത്തിലാണ് ജനിച്ചത്, എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറില്ല. അപ്പോ ഒരു ചണ്ടാളന് പോലും ബ്രാഹ്മണനായി തീരാൻ കഴിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട്, അല്ലെ? എന്നാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ഏറ്റവും നീചനായിട്ട് മാറാനും സാധിക്കും അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യഥാർത്ഥ യോഗ്യതയെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു. മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും സംയമനം, സഹനം, ലാളിത്യം, പരിശുദ്ധി, വിജ്ഞാനം, സത്യസന്ധത, ഭക്തി, വേദജ്ഞാനത്തിൽ വിശ്വാസം എന്നിവയാകുന്നു. ആധുനികത്തിൽ പരിചിന്തനീയമായ അവശ്യ യോഗ്യതകളെ പാടെ തിരസ്കരിക്കുന്ന ജന്മാവകാശത്തെ രാമചരിതമാനസിന്റെ രചയിതാവും സുഖ്യാതനായ സഭ്യനുമായ കവി പോലും അനുകൂലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ജന്മം കൊണ്ടല്ല ഒരാളെ ഇതാക്കുന്നത്, അല്ലെ? ജന്മം ഇവിടെ പറയുന്നത് ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനാകുന്നത് ഉപാധികൾ ഒന്നിന്റെ പൂർത്തീകരണമാകും, അല്ലെ? എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണനായി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഗുണങ്ങൾ കാണിക്കണം, അല്ലെ? വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുക, സത്യസന്ധത, ഭക്തി, ഇതൊക്കെ പരിശുദ്ധി, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷത്രിയനായാലും, അല്ലെ? ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക, രാജ്യത്തെയും പ്രജകളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വൈശ്യരായാലും കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വാണിജ്യം, അല്ലെ? ശൂദ്രന്മാർ ഇവരെയൊക്കെ സഹായിക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോരോ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനും അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേർക്കാനും ഭഗവാനിൽ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ അവർക്കും ഭാഗമാക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? എന്നാൽ അതിനെ വിമർശിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ധാരാളമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം ഇന്നത്തില്. ഇപ്പൊ പോയി നോക്കട്ടെ ശരിയാവുമെന്ന്. ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത നമുക്ക് ചെയ്തിനെ എഴുതാനുള്ള ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ. 32, 33 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് എഴുതുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 1:16, 32, 33 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതെടുക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാദയോ ബഹുദിദം യഥാപാംഗമോഷ കാമാസ്തവം സമചരൻ ഭഗവത് പ്രപന്ന. ബ്രഹ്മാദയോ ബഹുദിദം യഥാപാംഗമോഷ കാമസ്തവ സമചരൻ ഭഗവത് പ്രപന്ന. സാശ്രീ സ്വവാസമരവിന്ദവനം വിഹായ യത്പാദസൗഭഗമലം ഭജതേനുരക്ത. തസ്യാഹമബ്ജകുലിശാങ്കുശകേതുകയതൈ ശ്രീമത്പതിർഭഗവതാ സമലം കൃതാംഗീ. ശ്രീനത്യരോജ ഉപലഭ്യ തതോ വിഭൂതിം ലോകാൻ സമാം വിസൃജതുൽസ്മൈദം തദന്തേ. ബ്രഹ്മാദയ, ബ്രഹ്മദേവനെ പോലുള്ള ദേവന്മാർ ബഹുദിതം അനേക ദിവസങ്ങളായി യത് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അപാംഗമോഷ കടാശം കാമ ആഗ്രഹമുള്ളതാകിയാൽ തപശ്ചര്യകൾ സമചരൻ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഭഗവത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രപന്ന സമർപ്പിച്ചു. സാ അവൾ ഐശ്വര്യദേവത ശ്രീലക്ഷ്മി ദേവി സ്വവാസം സ്വന്തം വാസസ്ഥലം അരവിന്ദവനം താമരപ്പൂക്കളാൽ സമൃദ്ധമായ വനം വിഹായ ഉപേക്ഷിച്ച് യത് ആരുടെ പാദങ്ങൾ സൗഭാഗ്യം ആനന്ദ നിർവൃതി അലം അലംഭാവം കൂടാതെ ഭജതെ ആരാധിക്കുന്നു. അനുരക്തയായി തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹം ഞാൻ അബ്ജ താമരപ്പൂവ് കുലിശ അശനിപാദം അങ്കുശ ആനത്തൊട്ടി കേതു കൊടിക്കുറ കേതൈ അടയാളങ്ങൾ ശ്രീമദ് സർവൈശ്വര്യങ്ങളുടെയും അധിപൻ പാദങ്ങളുടെ അടിഭാഗം ഭഗവത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സമലംകൃത അങ്കി അപ്രകാരം ശരീരം അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടവൻ. 3 അതി ഉല്ലംഘിക്കുന്നു. അരോജ മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ചു. ഉപലഭ്യ ആർജിച്ച ശേഷം തതഃ പിന്നെ വിഭൂതിയും വിശിഷ്ട ശക്തികൾ ലോകാനുഗ്രഹ സമൂഹങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ മാം എന്റെ വിസൃജ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഉത്സ്മയതയും അഭിമാനിക്കുമ്പോൾ തത് അന്തേ ഒടുവിൽ അവസാനം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ആരുടെ കടാക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള ദേവന്മാർ കാക്ഷിക്കുന്നത്, ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ അവർ അനേകം ദിവസങ്ങൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിതരായത്,
ആ ലക്ഷ്മി ദേവി ഐശ്വര്യദേവത അരവിന്ദ വനത്തിലെ സ്വധാമം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദ സേവനത്തിൽ സ്വയം നിരതയായി. ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദ മുദ്രകളായ കൊടിക്കൂറ, അശനിപാദം, ആനത്തൊട്ടി, താമരപ്പൂവ് എന്നിവയുടെ അങ്കനങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമാകിയാൽ ത്രിലോകങ്ങളെയും സൗഭാഗ്യത്തെ അതിജീവിക്കാൻ തക്കവിധം വിശിഷ്ട ശക്തികളാൽ ഞാൻ സമ്മാനിതനായിരുന്നു. എന്നാൽ അവസാനം ഞാൻ വളരെയധികം ഭാഗ്യവാനെന്ന അനുഭൂതി എനിക്കുണ്ടായപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ലോകത്തിന്റെ മനോഹാരിതയും സമ്പത്തും വർദ്ധിക്കുന്നത് മനുഷ്യനിർമ്മിത പദ്ധതികളല്ല, മറിച്ച് ഭഗവത് അനുഗ്രഹത്താലാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂലോകത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദാരവിന്ദത്തിലെ സവിശേഷ മുദ്രകൾ ഭൂമിയിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ സവിശേഷ അനുഗ്രഹത്താൽ മുഴുവൻ ലോകവും കഴിയുന്നത്ര കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പരിപൂർണമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന കാരകങ്ങളായ അരുവികളും സാഗരങ്ങളും വനങ്ങളും കുന്നുകളും പർവ്വതങ്ങളും ഖനികളും അവരവരുടേതായ കർത്തവ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിർവഹിച്ചു. ആകയാൽ ഭൂലോകത്തിലെ വിഭവങ്ങൾ ത്രിലോകങ്ങളിലെ മറ്റെല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലെയും വിഭവങ്ങളെ അധകരിച്ചു. ആകയാൽ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ആവശ്യകതകളോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ അനുഗ്രഹീതരായിരിക്കുവാൻ ഭൂലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കൃപ സദാ നിലനിൽക്കുവാൻ ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൂലോക ദൗത്യ പൂർത്തീകരണത്തിന് ശേഷം ഈ ഭൂമി ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വധാമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന നേരം അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഭൂലോകത്തിൽ തന്നെ നിർത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഒരുവൻ ചോദിച്ചേക്കാം. അതിന്റെ ഉത്തരം ഭഗവാനെ തടഞ്ഞു നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. അദ്ദേഹം സർവ്വവ്യാപിയാകിയാൽ നാം ഒട്ടും ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മോടൊപ്പം സന്നിഹിതനായാൻ കഴിയുന്നു. ശ്രവണം, സ്മരണം, കീർത്തനം തുടങ്ങിയ ഭക്തിത സേവനത്തിലൂടെ നാം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഭക്തിത സ്നേഹത്താൽ ബന്ധിതരാകുമ്പോൾ സർവ്വവ്യാപിയായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സദാ നമ്മോടൊപ്പം സന്നിഹിതനായിരിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഭഗവാനെ നമ്മിൽ നിന്നും വിച്ഛേദിക്കുന്ന യാതൊന്നും ലോകത്തിലില്ല. ഭഗവാനെയും ജീവാത്മാവിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്രോതസ് എന്താണെന്ന് നാം നിശ്ചയമായും അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആകെ വേണ്ടത്. അപ്രകാരം അപരാധമുക്തമായ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായി ഭക്തിയുത സേവന ബന്ധത്തിലായി തീരണം. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ പ്രതിരൂപത്തിലൂടെ നമുക്ക് അദ്ദേഹവുമായി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധ്യമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമവും ഭഗവാനും അഭിന്നമാണ്. അപരാധമുക്തമായ ഭഗവത് നാമ ജപത്തിലൂടെ ഒരുവന് തന്റെ മുന്നിൽ ഭഗവത് സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. റേഡിയോ ശബ്ദ തരംഗങ്ങളുടെ കമ്പനങ്ങളാൽ പോലും നമുക്ക് ശബ്ദത്തിന്റെ ആപേക്ഷികത ഭാഗികമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ആകയാൽ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദത്തെ ഭഗവത് നാമജപം പ്രതിധ്വനിപ്പിച്ച് യഥാർത്ഥമായി ഭഗവത് സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും കഴിയും. ഈ യുഗത്തിൽ സർവ്വതും കലിയുഗ മാലിന്യങ്ങളാൽ കളങ്കിതമാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപത്താൽ നമുക്ക് തൽക്ഷണം എല്ലാവിധ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിർമുക്തരായി ക്രമേണ ആത്മജ്ഞാനപരമായ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുന്നു. അപ്രകാരം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാനും സാധ്യമാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രഭാഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വസ്തുത ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വയം ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ അഥവാ ഭഗവാന്റെ അത്രയും തന്നെ മംഗളകരമാണ്, അപരാധമുക്തമാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവനും. ലോകത്തിലിടനീളമുള്ള ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി ഇസ്കോൺ പ്രശ്നസങ്കീർണമായ ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഖം ഉടനെ മാറ്റിമറിക്കാൻ തക്ക ശക്തിയുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ ജപ പ്രചരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ അതായത് സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ കലിയുഗത്തിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളായ എല്ലാ ഭീതിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് വിടുതൽ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വിവരിക്കാം. അപ്പൊ ഇതേ വിഷയം തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ എടുക്കുമ്പോഴും ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രസ്ഥാനം എല്ലായിടത്തും ലോകം മുഴുവൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്താ പറയാ, ഭക്തിലത ബീജ് ഭഗവാന്റെ പ്രേമഭക്തിയുടെ വിത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരികയുണ്ട്. അത് എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അത് നവദ്വീപിലാണ് ആദ്യം അത് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് പറയും. അവിടെ നിന്നാണ് എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നവദ്വീപിലാണ്, മായാപ്പൂരിൽ. അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ അങ്ങനെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും എത്തി ഹരിനാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് കാണാനായിട്ട് അവരൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു. അത് പൂർത്തിയായ TOVP ടെമ്പിൾ ഓഫ് വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയം അത് പൂർത്തിയായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഈ വർഷം നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രമൊക്കെ തുറക്കുന്നു. അടുത്ത വർഷം 2024 ക്ഷേത്രം പൂർണ്ണമായിട്ടും പൂർത്തിയാവും. അപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ എല്ലായിടങ്ങളിലുള്ള ഭക്തന്മാരും വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലി നൃത്തം ചെയ്യും. ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ഇത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ഗോസ്വാമിമാരും അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം. പ്രഭുപാദ ലോകം മുഴുവൻ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രസ്ഥാനമാണല്ലേ അതിനെ ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കും. അതേ വിഷയം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലും പഠിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട്. ബാക്കി ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എല്ലാവരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആക്കാറുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്ന് മൊബൈലിനെ കുറച്ച് ഇത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാലേ കുറച്ച് സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ കറങ്ങി കളിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യോ പതിതാനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. കൂടി വൈഷ്ണവന്തിക്ക് ജയ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ ഗുരുമരാജ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ക്ലാസ്സിൽ ഞാനിപ്പോ നോക്കട്ടെ വൈഫൈയുടെ എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് നോക്കട്ടെ. ശരിയാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ശരിയാക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.